नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ मे मास 5 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकड़ आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियो को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपण क्यों जिल्लार भिडियो देखुंत ताहा जणातु। आज प्रथम खबर सरकारଙ୍କ बड़ निष्पत्ति डोर स्टेप सेवा देवे सरकार घरे पहुंचब भत्ता। मधुबाबू पेंशन योजना अधीन भत्ता पाउଥିବା वृद्ध असहाय भिन्नक्षम मानक खरारे बाहर को आसवाक पड़ब ना एणिकी घर द्वार मुहर भत्ता जोगाई दिज्व। सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वरिष्ठ नहीं समस्त जिलापाल को जरूरीकालीन चिठी लिखिं। यह चिठी कहुई राज्यर विभिन्न अंचल तापमात्रा 40 ରୁ 45 डिग्री सेल्सियस मध्य पहुंची बेले उपकूल अंचल में अत्याधिक आर्द्रता सह गुलुगुली परिस्थिति गभीर रूप नहीं। परिस्थिति प्रति मास 15 तारिख होता भत्ता बंटन समय लोक गुरुतर प्रभाव पड़पे। सरकार को आशंका जे भत्ता केन्द्र को आसवा समय हिताधिकारी मैंने अंशुघात हाइड्रेशन किंबा हिट एक्सहॉस्टियन शिकार हो पारती। यह परिस्थिति समस्त जिला प्रशासन को बंटन केन्द्र में पीवा पानी ओआरएस पैकेट प्राथमिक चिकित्सा सुविधा जोगाइबा एसह वृद्ध भिन्नक्षम असुस्थ और असहज हिताधिकारी घरे घरे भत्ता पहुंचाइबा विशेष भाव निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर बाद पड़ता 1,23,000 महिला को मिला सुभद्रा टंका। वंचित सुभद्रा हिताधिकारी खाता को गला बकिया टंका। तीन किस्ती वंचित थिबा 1,23,849 हिताधिकारी को आज टंका मिली। 61 कोटी ऊर्ध्व टंका हिताधिकारी बैंक अकाउंट को जाइछि। महिला माने गत मार्च 8 तारिख में सुभद्रा योजना टंका पाई नथिले। विभिन्न समस्या कारण 1,23,000 अधिक महिला को महिला दिवस में चार्थ किस्ती सुभद्रा टंका जाई नथिला। एवं भेरिफिकेशन पर पुणी से योग्य विवेचित होइचंती। सूचना अनुसार गत मार्च 8 तारिख अर्थात आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती प्रदान करा जायतिला। सेहि दिन राज्यर 1,02 लाख अधिक महिला बैंक खाता को डीबीटी माध्यम सीधा सलख 5,000 टंका लेखाएं पठा जायतिला। तेबे यह पर्यायर अनेक योग्य महिला टंका पाइबारु बाद पड़िथिबा अभियोग आसीथिला। सरकारी सूचना अनुसार प्राय 1 लाख आवेदनकारी फील्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी रही। यह सहित वर्तमान सुधा 3,26,000 नूतन आवेदन मिल सारी। परवर्ती खबर मे 5 मुख्यमंत्री गुजरात गस्त। गुजरात में शिल्पपति भेटी में मुख्यमंत्री ओडिशा रे पुंजीनिवेश करेंगे आमंत्रण। ओडिशा रे निवेश हैदराबाद और कोलकाता सफल रोड शो पर ओडिशा वर्तमान तार निवेश आकर्षण अभियान को गुजरात को विस्तार करने को प्रस्तुत होईची। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मे 5 ରୁ 7 तारिख पर्यंत गुजरात 4टी सहर में 3 दिनिया गस्त करेंगे। उद्योगपति और निवेश मानक ओडिशा रे पुंजीनिवेश करने आमंत्रण करेंगे। परवर्ती खबर निज आसन मध्य बंचाई पारे दीदी। भवानीपुर जीतिले शुभेन्दु। पश्चिमबंग राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय लेखा होईची। पश्चिमबंग भवानीपुर आसन सबुठार बड़ परिवर्तन होईची। यह आसन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शोचनीय पराजय घटी। बीजेपी शुभेन्दु अधिकारी 15,000 रु अधिक भोटर परास्त करिसेंती। 294 सदस्य विशिष्ट बंगला विधानसभा बीजेपी 208टी आसन जीति। किंतु सबुठार आश्चर्यजनक कथा होची 15 वर्ष धरी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री एवं भवानीपुर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रार्थी ममता बनर्जी निज आसन बंचाइबारे विफल होइछंती। परवर्ती खबर शुक्रवार बसिब प्रथम समन्वय बैठक। आसंता 8 रथयात्रा प्रथम समन्वय बैठक विभिन्न विभाग मध्य आलोचना। जुलाई 16 महाप्रभु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा एने पूरी प्रशासन पक्षर समस्त प्रस्तुति चली बेले समस्त विभाग मध्य सजग रही। एने केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त अध्यक्षत आसंता 8 तारिख रथयात्रा प्रथम समन्वय समिति बैठक अनुष्ठित हेबो। पूरी टाउन हॉल ठारे आयोजित हेबाकु थिबा एही बैठक रे केन्द्रांचल आरडीसी अध्यक्षता करिवे। परवर्ती खबर आज ओजेईई परीक्षा। 59टी केन्द्र में 1 लाख पिला देवे परीक्षा। 10 तारिख जाए सीबीटी मोड रे एग्जाम। आज ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेईई 2024 आरंभ हेबो। 10 तारिख जाए 3टी शिफ्ट रे परीक्षा हेबो। प्रथम शिफ्ट सकाल 9टा ରୁ 11टा, द्वितीय शिफ्ट अपराह्न 1टा ରୁ 3टा एवं तृतीय शिफ्ट अपराह्न 4:30टा ରୁ 6:30 जाए हेबो। समस्त परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड रे
ହେବ। ଓଜେଇଇ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା 1,03,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 59ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 93ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଲକାତା, ରାଞ୍ଚି ଓ ପାଟନାରେ 6ଟି ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଓଜେଇଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଜେଇଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିପି ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଜେଇଇ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 6ରୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ମେ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଉ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମେ 6 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷା ପରିସରକୁ ଆଣିବାରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ଶିଶୁ ବିବାହ ଓ ଶିଶୁ ଚାଳନାକୁ ରୋକିବାକୁ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଏଲ୍‌ପିଜି ଖର୍ଚ୍ଚ। ରୋଷେଇଶାଳରେ ଏବେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 16% କମିଛି ଏଲ୍‌ପିଜି ଖର୍ଚ୍ଚ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ସହ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଦେଶରେ ଲୋକେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଧନ ଓ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ରୋଷେଇ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଶରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭୀଷଣ ହ୍ରାସ ଦେଖା ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ 16%ରୁ ବି ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଏଲ୍‌ପିଜି ଆବଶ୍ୟକତା 22 ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌କୁ ଖସି ଆସିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯୋଜନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପିପିଏସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 16% ହ୍ରାସ ହୋଇ 22 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଥିଲା। କେବଳ ବାର୍ଷିକ ନୁହେଁ, ମାସିକ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜୟ ମନେ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଶାଳ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଖବରରେ ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଦଳ 86 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 118 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ। ଏକ୍ସରେ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। 2024 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ, ରୋହିତ ରିକଲ୍ଟନ୍ ବଞ୍ଚାଇଲେ ମୁମ୍ବାଇର ସମ୍ମାନ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ବଢ଼ିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରୟାଲ ଲିକଣ୍ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର 128 ରନ୍ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର 47ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହିଟମ୍ୟାନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। 44 ବଲ୍ରେ 6 ଚୌକା ଏବଂ 7 ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ 84 ରନ୍ର ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା 23ତମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚିତ ସାରନ୍ତୁ ଚାଷୀ, ନହେଲେ ଖାତାକୁ ଆସିବନି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପଚାରିତା ପୂରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏଥର ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଷାନ ନିଧିର 23ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ ଜମା। ଏହି ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି
ଘଟେ ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିସ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-କେୱାଇସି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଟିଆ ଯିବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଟିଆ ଯିବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ କୋଟିଆରେ ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ୟା। ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଶାସନର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରିଛନ୍ତି। ଜନଗଣନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟିଆ ଯିବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଟିଆରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଟିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜନଗଣନା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଧିକାରୀ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା, ପବନ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଲୁଗରେ ନଜର ଆସିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। କହିଲେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଲୁଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ମୋଦି ବଙ୍ଗଳା ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଦଳର ରାଜୁତିକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦଳ ତାମିଲକା ଭେଟି କାଜାଗମ୍ ଟିଭିକେ ସହିତ ତାମିଲନାଡୁରେ କ୍ଷମତାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବେ। ବିଜୟ ଏହି ଦଳକୁ ନିଜ ଦମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବଲିଉଡର ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟିରେ କାଜାଗମ୍ ଟିଭିକେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବେ ମୋଦି, ମନାଇବେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଯିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ, ଆସିଲା ମମତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ଶାସନ ଟିଏମ୍ସି 83 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବିଜେପି 204 ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଦଳୀୟ ଶିବିର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଲୁ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟ ଗଣତି। ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଲୁ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ମମତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ। 3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତି କମ୍ ରହିବ। ଉଭେଇ ଗଲା ତାତି, ଆଗକୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତି କମ୍ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35ରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ 30ରୁ 33 ଡିଗ୍ରୀରୁ 33 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ, ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଟିଏମସି। 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 294 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 293ରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି 157 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ଟିଏମସି 115 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାରେ ପୁଲିସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜି ବିଜୟ ସେଲିବ୍ରେସନ ମନା। କୋଲକାତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଜେପି। ଏହାରି ଭିତରେ କୋଲକାତା ପୁଲିସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଜୟ ପରେ କୌଣସି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାରେ ଆଜି ବିଜୟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଗଣତି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ମନା କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତା ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣନା ଦିନସାରା ଜାରି ରହିବ। କୋଲକାତା ପୁଲିସ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି ଯେ 4 ମଇ 2024ରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ରାଲି କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ବିନା ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଏହି ନିଷେଧ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥାଏ ତେବେ ତାହା କେବଳ 5 ମଇ 2024ରେ କିମ୍ବା ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନେବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ସୁନା ଦର, ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର 1,50,930 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,38,350 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,50,930 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,38,350 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,65,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ 6,300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଶୂନ ୟୁନିଟ୍ ବିଲିଂ। ସୁଫଳ ଆଣିଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ଛାତରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରେ ଆଶାତୀତ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶୂନ ୟୁନିଟ୍ ବିଲିଂ ଆସିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଛି।